بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، اور جو دوست دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمتوں کی، اپنے کرم و فضل کی بارشیں ہی بارشیں کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں پارا کو تیزاب گندک کے ذریعے کشتہ کرنے کا آپ کو بتایا تھا، لیکن اس ویڈیو میں ایک پہلو جو وہ رہ گیا تھا، اور جو پہلو بہت اہم تھا، کیونکہ یہ نسخہ خوراکی ہے، خوراک ہی سے متعلق ہے، اور وہ پہلو بہت اہم تھا اور آج کل کی ضرورت بھی تھا، لیکن وہ مجھ سے چھوٹ گیا، تو میں نے چاہا کہ وہ رخ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو نسخہ ریپیٹ ہو جائے گا، دوسرا وہ پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تیزاب گندک میں پارا کشتہ ہو جاتا ہے اور وہ قابل استعمال ہوتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 تولہ پارا لیا، اسے چند بار غف کپڑے میں سے گزار لیں، یعنی موٹے کپڑے میں سے چھان لیں، تو وہ صاف ہو جائے گا، اور اس 1 تولہ پارا کو کسی سٹیل کے برتن میں، کسی سٹیل کی کڑاہی میں ڈال کر اس کے اوپر 5 تولے آپ نے تیزاب گندک ڈال دینا ہے، اور نیچے ہلکی آگ جلائیں گے۔ اس میں سے دھواں نکلے گا، بہت زیادہ دھواں نکلے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اپنے آپ کو دھویں سے بچانا ہے۔ اگر وہ دھواں آپ کے گلے تک پہنچا تو آپ کو کھانسی ہوگی، اور تکلیف دہ کھانسی ہوگی، تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سانس لینے کے لیے آپ نے اپنے ناک کو ڈھانپ لینا ہے، جیسے آج کل عام طور پر رواج ہے۔ تیزاب کو بالکل ختم کر دینا ہے، یعنی وہ آگ پر خشک ہو جائے اور وہ سفید رنگ کا ملبہ جو ہے وہ اس کڑاہی کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ جب وہ سفید رنگ ہو جائے، اس میں سے نمی ختم ہو جائے، تو آپ نے اسے آگ سے اتار لینا ہے اور ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو اس پانی میں حل کر دینا ہے، اسے دھونا ہے۔ جب وہ آپ سے پانی میں ڈالیں گے اور اس کو ہلائیں گے تو وہ کڑاہی سے چھوٹ کر وہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ آپ نے اسے آہستہ سے نتھار دینا ہے، وہ پانی گرا دینا ہے۔ وہ جو پاؤڈر سفید رنگ کا تھا، پانی ڈالنے کے بعد وہ زرد رنگ کا ہو جائے گا، پیلے رنگ کا وہ پاؤڈر بن جائے گا۔ آپ نے 1-2 مرتبہ اسے دھو لینا ہے، اور دھونے کے بعد اس کو پلیٹ میں رکھ کر خشک کر لینا ہے۔ اب وہ آپ کے پاس دوا تیار ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ پارا آگ میں اڑتا نہیں ہے، یعنی جب آپ بنا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ نہیں اڑے گا۔ جو اس کے وزن میں کمی آئے گی، وہ کمی آپ کے اس کو پانی سے دھونے کی وجہ سے آئے گی۔ اگر آپ اس کو نہیں دھوئیں گے، اسے سفید رنگ کے پاؤڈر میں رکھیں گے تو وہ باوزن ہوگا، لیکن جب اسے آپ پانی سے دھوئیں گے تو وہ پانی میں حل ہو کر تو پیلے ذرات وہ گریں گے، تو اتنا ہی وزن اس کا کم ہو جائے گا۔ وہ آپ کی احتیاط پر منحصر ہے۔ یہ آپ کے پاس پارے کا کشتہ پیلے رنگ میں، سونے کے رنگ میں آپ کے پاس تیار ہو گیا، اور یہ قابل استعمال ہے۔ لیکن جو رخ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کشتہ پارا ہے، یہ مردوں کے جراثیم کے لیے انتہائی مفید ہے، انتہا درجے کا اہم ہے اور کام کرنے والا ہے۔ اس سے جس قدر چاہے آپ جراثیم پیدا کر لیں، جراثیم پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہارمونز کو جو ہے وہ تحریک دیتا ہے، جراثیم کو پیدا کرتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز بن جائے گی آپ کے پاس جو زندگی کو شروع کرنے کے لیے، زندگی کو کامیاب و کامران کرنے کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر عورتوں میں
कोई मसाइल हों, कोई प्रॉब्लम हो, उनके एग्स का मसला हो, एग्स ना बन रहे हों, तो यही पारा कुश्ता उनके लिए भी ये काम करता है और एग्स उनके मुकम्मल होने लगते हैं और पूरे बनने लगते हैं, उनकी कमी बेशी दूर हो जाती है। अब रही बात कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल का इसके यह है कि जो भी नुस्खा जात स्पर्म को पैदा करने के लिए किताबों में, तिब्बी किताबों में मौजूद हैं, उसे किसी एक नुस्खे को जो आप आसानी से बना सकते हैं उसमें आप ये शामिल कर लेंगे। लेकिन शामिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि इसकी जो एक खुराक आप इस्तेमाल करा रहे हैं उसमें एक चावल की मिकदार ये कुछ आना चाहिए। आप वो खुद से तय करेंगे, उसका वज़न देखेंगे और औज़ान के मुताबिक इसकी मिकदार मुकर्रर कर लेंगे, यानी कि एक खुराक में एक चावल ही कुश्ता पारा जो है वो खुराक के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी कुश्ता ले लें, आप मूसली ले लें, सतावर ले लें, और भी बहुत सारे ऐसे आसान नुस्खे हैं, बहुत आसान से आसान नुस्खे हैं, आप उनमें इसको शामिल कर लेंगे तो ये एक बेहतरीन नुस्खा बन जाएगा और कभी आपको जवाब नहीं देगा। जहाँ इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला काम करेगा। एक बात और याद रखने की है, जो मादा मनविया में पस होती है उस पस को भी ये ख़त्म करता है। अगर आपने ये इस्तेमाल कराया और उसमें पस की मिक़दार 8 या 7, 6 तक थी तो आप इसको इस्तेमाल कराएंगे और साथ में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करा देंगे जो उस पस पर काम करती होंगी, तो इंशाअल्लाह ताला पस भी ख़त्म हो जाएगी और स्पर्म्स भी पूरे हो जाएंगे। ये ऐसा रुख था जो उस वीडियो में मुझसे रह गया था, वो मैंने चाहा कि वो भी आपके सामने रख दूँ, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि हर रुख का इल्म हो, आपको उसका पता चले। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दोस्त अहबाब जो हैं वो कमेंट्स जो करते हैं उनसे मुझे समझ आती है कि वो करते वर्ते कुछ नहीं है, मेहनत नहीं करते, लेकिन बातें जो वो करते हैं। मेरी वो बात जो मैंने आपसे कही थी याद रखना है, उसके बगैर कोई नुस्खा नहीं बनेगा। कौन सी बात? आपका खर्ल पत्थर का होना चाहिए और उस इतना बड़ा हो कि उसमें आप गोल तरीके से घुमाते हुए दवा को रगड़ सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो दवा नहीं बनेगी। और आइंदा जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके लिए लाजमी तौर पर ऐसा खरल चाहिए जो कि पत्थर का हो और गोल हो और कुछ बड़ा हो, यानी छोटा ना हो, ताकि उसमें जब आप उस दवाई को रगड़े तो आपका हाथ आसानी से चल सके। अगर आपके पास पत्थर वाला खरल नहीं है तो आप कोई नुस्खा भी नहीं बना सकेंगे। ये बात याद रखिए, कोई शख्स ऐसी बातें नहीं बताता। जैसे एक साहब ने पूछा था, आपने ये नहीं बताया कि आपने उसको कितनी बार करना है। दोस्तों, बात ये नहीं है, कितनी बार वाली नहीं है, बात है एक म्यार को हासिल करने की। जब तक आप उस म्यार को हासिल नहीं करेंगे नुस्खा नहीं बनता। ये बात याद रखने की है, आपने म्यार तक पहुंचना है, तादाद तक नहीं पहुंचना। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे, यानी कि आपने मेयार तक पहुंचना है, तादाद तक नहीं पहुंचना। तादाद कमोबेश हो सकती है लेकिन मेयार कमोबेश नहीं होता, वो ज़रूर हासिल करना पड़ता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।